నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ పట్టణంలోని ఎస్వి మోడల్ హై స్కూల్లో బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ జయంతిని పురస్కరించుకొని భవ్యంగా ఆనందభరితంగా వేడుకలు నిర్వహించుకున్నారు. కార్యక్రమానికి ముందుగా దానికి పూలమాలలేసి నివాళులర్పించి అనంతరం విద్యార్థులు నృత్యాలు, పాటలు, ప్రసంగాలు, ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ పోటీలు మరియు ఇతర సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు. చిన్నారులు ఆకట్టుకునే వేషధారణలో పాల్గొని కార్యక్రమానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. ఈ సందర్భంగా కరస్పాండెంట్ ఓరుగంటి శ్యామ్ సుందర్ మాట్లాడుతూ, బాలలే దేశ భవిష్యత్తు, వారికి ప్రేమ, పరిరక్షణ, నైతిక విలువలు మరియు నాణ్యమైన విద్య అందించడం మన సమాజం యొక్క ప్రధాన బాధ్యత అని అన్నారు. అనంతరం ఫ్యాన్సీ డ్రెస్సులో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి బహుమతులు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల డైరెక్టర్ ఓరుగంటి విశాలక్ష్మి, ఇన్ఛార్జి నాగలక్ష్మిలతో పాటు ఉపాధ్యాయ బృందం తదితరులు పాల్గొన్నారు. चाचा नेहरू हमारे प्यारे चाचा नेहरू, चाचा नेहरू, चाचा नेहरू हमारे प्यारे चाचा नेहरू. ఇది స్టైలు, ఇదే లెంత్ ఉండాలి. మేడం ఇంతే కట్ చేయి, ఇట్లా కట్ చేయి. నేను ఇక్కడికి వెళ్తా కాబట్టి ఇట్లా పట్టుకో. I am studying second class. I wish you all very happy Children's Day. Thank you. Today we are 14 November. We are celebrating Children's Day. I wish you all a very happy Children's Day. Thank you. My name is Dani Sir. Today is 14th November. I wish you all every Children's Day. Thank you. My name is Varshit. I am from 5th standard. Respected principals, sir, teachers, and my dear friends. Today we have gathered here to celebrate Children's Day, the most special day from all of us. Every year we celebrate Children's Day on 14th November to honor this Prime Minister of India. The first Prime Minister of India was Jawaharlal Nehru. Thank you and happy Children's Day. Hey everyone, my name is Satvika. I am studying 5th class. Jawaharlal Nehru has children fondly called him. He was the first Prime Minister of India. His birthday 14th November in India. Thank you. Respected principals, sir, teachers and my dear friends, on 15th August 1947, India award freedom Jawaharlal Nehru hoisted the national flag in Red Fort. He then took up challenge. Thank you. Good morning everyone. My name is Jashmita. I am studying UKG. First of all, thank you. सभी को शुभोदय। आज मैं आपको चाचा नेहरू के बारे में बताने जा रही हूँ। चाचा नेहरू का असली नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 का हुआ था। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। चाचा नेहरू का हमेशा उनके अच्छे विकास के लिए काम किया। 14 नवंबर को उनकी याद में बाल दिवस मनाता जाता है। सभी को धन्यवाद। In India, every year today celebrate as Children's Day. Children's Day is the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru. He was the first Prime Minister of our India. We love children very much. Children called loudly him Chacha Nehru. He believed that children are true strength and future of our country. Thank you for giving me a golden opportunity. Morning everyone. My name is Varun Tej. I am studying 8th standard. Respected principals, sir, teachers, and my dear friends, today we are gathered here to celebrate Children's Day. Every year we celebrate Children's Day on 14th November, birth of
Pandit Jawaharlal Nehru. He was a great freedom fighter. Thank you for giving this wonderful opportunity. First of all, we wish you a very happy Children's Day to all. కల్లా కపటం మెరగని వాడు, పిల్లలంటే తెగ నచ్చిన వాడు, పిల్లల మనసులు దోచిన వాడు, మనసుని శాంతి కాముడు, ప్రపంచ శాంతి కోరిన వాడు, అలిన ఉద్యమ రూపశిల్పగా శాంతి దూతగా మెలిసిన నెహ్రూ, సదా సదా మా అభినందనలు. ఎర్ర గులాబీ తన ఎదపై ఒదిగి ముసిముసి నవ్వుల దరహాసంతో ప్రజల మెప్పును పొందిన వాడే, భారతవని మెచ్చిన బిడ్డే, భారతవనికే మొదటి ప్రధానిగా చెరగని ముద్రను వేసిన నీకు సదా సదా మా అభినందనలు. పిల్లల పండుగ నీ జన్మదినమై వెలుగులు జిమ్మును యుగాల నిండా తెల్ల కపోతమే శాంతి రూపగా నిలిపిన నీకు మా అభినందనలు. ఇవే మా అభినందనలు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ golden opportunity. My name is Sumaya. I am studying 9th class. Today we have gathered here to celebrate Children's Day. Children's Day is celebrated on 14th November. In India, we have to celebrate this day. We celebrate Children's Day. Thank you for giving this golden opportunity. Respected principals and teachers and my friends, today we are all gathered here to celebrate Children's Day. Every year on November 14, we celebrate Children's Day. This day indicates the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of our India. Thank you for giving this golden opportunity. Class 9. Today we are gathered here to celebrate Children's Day. We celebrate Children's Day on the birth occasion of Pandit Jawaharlal Nehru. He was born on 14th November 1889. Happy Children's Day time. Good morning everyone. My name is Jansi. I am studying class 10. Happy Children's Day to my dear friends. Everyone, my name is Sumudia. I am studying in LKG. Happy Children's Day, thank you. My name is Suwana. I am studying UKG. Happy Children's Day, thank you. ఈ దేశపు మొదటి పంతులమ్మగా చేరి మన జీవితాల్లో నింపిందో వెలుగుల దారి. అనగారిన జీవితాల్లో అక్షరధారి పొద్దై పొడిసెను చదువుల జెండగా మారి ఈ దేశపు మొదటి పంతులమ్మగా చేరి మన జీవితాల్లో నింపిందో వెలుగుల దారి. మరువద్దుర సమాజమా మహనీయులను, మరువద్దుర సమాజమా మహనీయులను, పూలే సావిత్రిబాయి త్యాగాలను. అనగారిన జీవితాల్లో అక్షరధారి పొద్దై పొడిసెను చదువుల జెండగా మారి ఈ దేశపు మొదటి పంతులమ్మగా చేరి మన జీవితాల్లో నింపిందో వెలుగుల దారి. పండిత నెహ్రూ పుట్టిన రోజు, పాపలందరికీ పుట్టిన రోజు, సమతా పుట్టిన రోజు, మనసుకి కోవెల కట్టిన రోజు. పండిత నెహ్రూ పుట్టిన రోజు, పాపలందరికీ పుట్టిన రోజు. ముత్యంలాంటి మోతీలాలకు రత్నంలా జన్మించారు. జాతి రత్నమై వేగి ఇంకొక జాతి రత్నమును కన్నాడు. అతడే జవహర్లాలు, అతనికి మన జేజేలు. అతడే జవహర్లాలు, అతనికి మన జేజేలు.
జీవితా ముందుకురా.
జాతి గొప్పతను తెలుసుకున్న వాళ్ళకి తెలుగే ఒక మూలధనం. తల్లి తండ్రి నేర్పినట్టి మాతృభాషగా తెలుగు మరచిపోతే వాళ్ళని నువ్వు మరచినట్టురా. ఇది మరువబోతురా. తెలుగు భాష తీయదనం తెలుగు జాతి గొప్పతనం తెలుసుకున్న వాళ్ళకి తెలుగే ఒక మూలధనం. మాతృభాష తెలుగు మరచిపోతే వాళ్ళని నువ్వు మరచినట్టురా. ఇది మరువబోతురా. సంభాషించు తల్లి తండ్రి మాతృభాష తెలుగు మాట్లాడి నువ్వు వాళ్ళ రుణం తీర్చరా. కొంత రుణం తీర్చరా. తలరాతలు మార్చేటి గురువులారా, విశ్వానికి విజ్ఞానమందించే ఆ గురువులారా. తరగతి గదిలో తలరాతలు మార్చేటి గురువులారా, విశ్వానికి విజ్ఞానమందించే ఆ గురువులారా. రాజు వేదం చూపని ఉపాధ్యాయులారా, రాజు వేదం చూపని ఉపాధ్యాయులారా. ఎంత చెప్పినా తరగని మా త్యాగధనులారా, తరగతి గదిలో తలరాతలు మార్చేటి గురువులారా, విశ్వానికి విజ్ఞానమందించే ఆ గురువులారా. ఐదేళ్ల వయసులోన పలక బలపంతో మొదలు పయనం, అంచెలంచెలుగా మేలెదుగుతుంటే మురిసెను నీ హృదయం. ఆట పాటల్లో అందగుంటూ చరిస్తుంటారు, అందలమెత్తుకు మేలెల్లుతుంటే పొంగిపోతుంటారు. ఎదిగే కొద్దీ ఒదిగుండాలని జీవిత సత్యాలను చెబుతూ, ఎదిగే కొద్దీ ఒదిగుండాలని
జీవిత సత్యాలను చెబుతూ కృషి ఉంటే మీరు ఋషులవుతారని నమ్మకం ఊరిపోస్తారు. గదిలో తలరాతను మార్చేటి గురువులారా, విశ్వానికి విజ్ఞానం అందించే గురువులారా. గొప్ప మేధావులను ప్రపంచానికి అందిస్తారు. డాక్టర్, కలెక్టర్, ఇంజనీర్లకు మీరే పునాదులేస్తారు. తనమెల్లిపోత సృష్టి చీకటన్నారు టీచర్లు చేస్తారు. రేపటి తరం అంధకారంగా ఉండదని ఉంటారు. రాష్ట్రాన్ని సీఎం అయినా దేశాన్ని టీఎం అయినా, రాష్ట్రాన్ని సీఎం అయినా దేశాన్ని టీఎం అయినా. మరి చాచా నెహ్రూ గారు మరి ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు చాలా కోటీశ్వరుడు, చాలా గొప్ప వ్యక్తి, చాలా కోటీశ్వరుడు. సో మహాత్మా గాంధీ గారు ఒకరోజు చాచా నెహ్రూ గారి ఇంటికి వెళ్ళారట. ఇంట్లో ఉన్న డబ్బులు తీసుకొని డబ్బులతో కాల్చి టీ పెట్టి ఇచ్చాడంట. గొప్ప వ్యక్తి, అంత డబ్బులు ఉన్నాయి దగ్గర. అంటే గాంధీ గారు, మహాత్మా గాంధీ ఈజ్ ఎ ఫాదర్ ఆఫ్ నేషన్. గాంధీ గారు అహింసా మార్గంలో వెళ్ళి స్వాతంత్రం సంపాదించడానికి ప్రయత్నం చేశారు. సాధించాం కూడా మనం. 15th August 1947 వి గాట్ ఫ్రీడమ్. చాలామంది బ్రిటిషర్స్ చేతిలో మన ఇండియా బానిసలుగా బతుకున్న రోజుల్లో అందరం కూడా యూనిటీగా ఉండి అందరూ కూడా కష్టపడి సాధించుకున్న స్వాతంత్రం మనం. సో ఆనాటి నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా మనం ఫ్రీడంగా, హ్యాపీగా, చాలా ఆనందంగా గడుపుతున్నాం. సో నెహ్రూ గారి దగ్గర అంత గొప్ప వ్యక్తి గురించి ఈరోజు మన సెలబ్రేషన్స్ ఇనిషియేషన్లో మనం జరుపుకుంటున్నాం. కాబట్టి దయచేసి స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు. మీరు దేశానికి అవసరం. ఈరోజు చాలా వరకు టెక్నాలజీ పెరిగిపోయింది. రీసెంట్గా మనం చాలామందిని చూస్తున్నాం. రీసెంట్గా ఒక బాంబ్ బ్లాస్ట్ చూసాం. తర్వాత పాయిజన్, అంటే డాక్టర్స్ కూడా మెడిసిన్ కోర్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు వేరే కంట్రీ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ పాయిజన్ తయారు చేసి మనకి ఇవ్వడానికి కూడా సిద్ధపడుతున్నారు. అలాంటి వాటిని ఎవరు కంట్రోల్ చేశారు? మన స్టూడెంట్సే, మన వాళ్ళే కంట్రోల్ చేయగలిగారు. ఆర్మీ వాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు, నేవీ వాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. మన దేశాన్ని రక్షించడానికి చాలామంది కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈరోజు మనం హ్యాపీగా ఉండగలుగుతున్నాం. లేకపోతే మాత్రం హ్యాపీగా ఉండలేం. ఎందుకంటే ఈరోజు మీ చేతిలోనే దేశ భవిష్యత్తు ఉంది.
మీరంతా తలుచుకుంటే ఏదైనా సాధించగలుగుతారు, ఏదైనా చేయగలుగుతారు. నెహ్రూ గారు అప్పట్లో ఒక మాట చెప్పారు 1955-56 ఆ టైంలో, టెక్నాలజీ చాలా అవసరం, ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా టెక్నాలజీ మంచి కోసం ఉపయోగించండి అని ఐఐటీస్ కూడా స్టార్ట్ చేశాడు అనమాట. సో ఐఐటి ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే నెహ్రూ గారు ఎక్కువ ప్రోత్సహించారు. అప్పుడు కాలేజెస్ కోసం చాలా ప్రయత్నించారు, ప్రోత్సహించారు. ఈరోజు గొప్ప గొప్ప కాలేజీలు అన్నీ వస్తున్నాయి. కారణం ఏంటంటే పెద్ద కాలేజెస్లో టాప్ ర్యాంక్స్, టాప్ రిజల్ట్స్, టాప్ ఐఐటీస్ కావడానికి ర్యాంక్ రావాలంటే కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్న స్టూడెంట్స్ మనం చూస్తున్నాం. చాలామంది స్టూడెంట్స్ మన ఇన్స్టిట్యూషన్లో వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా ఎన్ఐటి, ఐఐటి, తర్వాత IIIT, సో మంచి మంచి కోర్సెస్లో కూడా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి వాళ్ళు సక్సెస్ అయిన స్టూడెంట్స్ మనం చూస్తున్నాం. దయచేసి స్టూడెంట్స్ లక్ష్యం ఒకటి చాలా అవసరం. ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఒక లక్ష్యం, ఎయిమ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక లక్ష్యం అవసరం. సో ఆ లక్ష్యం ఛేదించే వరకు ప్రయత్నం చేస్తుండాలి. ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఏదో ఒకటి సాధించాలన్న తపన, ఆరాటంతో ఖచ్చితంగా మీ పేరెంట్స్ కూడా ఇక్కడ హార్డ్ వర్క్ చేసి మన ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న మంచి స్టాఫ్తో మంచి విద్య అందుతుందని, మంచి డిసిప్లిన్గా ఉంటుందని చెప్పేసి, ఎన్విరాన్మెంట్ బాగుంటుందని చెప్పేసి, రిజల్ట్స్ బాగుంటాయి, అంతా బాగుంటుంది నమ్మకంతో ఇక్కడ మా దగ్గరికి పంపిస్తున్నారు. మీ పేరెంట్స్ ఫస్ట్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు యువర్ పేరెంట్స్. మరి మీకు కూడా స్పెషల్ థ్యాంక్స్, ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ మంచి చక్కగా కూర్చొని మంచి ఎడ్యుకేషన్ నేర్చుకొని, మోరల్ వాల్యూస్ తెలుసుకొని, డిసిప్లిన్ గురించి కూడా తెలుసుకొని, సబ్జెక్ట్ రోజు రోజుకు అప్డేట్ చేసుకుంటూ అన్ని రంగాల్లో ముందుకు వెళ్తూ అన్ని రకాలుగా ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి విద్యార్థులందరికీ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ సక్సెస్ అయ్యారు. బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు, తర్వాత డిఫరెంట్ కోర్సెస్లో డిఫరెంట్ జాబ్స్లో వెళ్ళి సెటిల్ అయిన స్టూడెంట్స్ మనం చూస్తున్నాం. సో ఎస్వి ఈజ్ ఎ సింబల్ ఆఫ్ విక్టరీ, ఆల్వేస్ విక్టరీ. ఎప్పుడు కూడా విజయం సాధించే ప్లేస్ ఇది, విజయం సాధించడానికి మార్గం, విజయం సాధించేటట్లుగా చేసేటట్టు మా గొప్ప స్టాఫ్ ఉన్నారు ఇక్కడ. చాలామంది, దాదాపు ఒక 30+ స్టాఫ్ ఇక్కడ మేము రిక్రూట్ చేసి 30 మెంబర్స్ కూడా మంచి ట్రైనింగ్ ఎప్పటికప్పుడు ఇస్తూ అప్డేట్ చేస్తూ మీకు మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నాం. సో దాంతోపాటు గేమ్స్, యాక్టివిటీస్, నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, సైన్స్ డే, మ్యాథ్స్ డే, డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేస్తున్నాం. దాంతోపాటు కల్చర్ డే కూడా, అంటే కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నాం. సో డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ మేము ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. సో దీనికి సహకరిస్తుంటే ప్రతి స్టాఫ్ మెంబర్కి, ప్రతి స్టూడెంట్స్కి, ప్రతి పేరెంట్ కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు. ఐ విష్ యూ వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ చిల్డ్రన్స్ డే ఆల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్. రీసెంట్గా ఏంటంటే మన చాలా వరకు అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ స్ట్రిక్ట్ అయ్యాయి, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చాలా స్ట్రిక్ట్ అయ్యారు. మనం చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏముందిలే బైక్ నడపడం అనుకుంటున్నాం, కానీ 18 years దాటిన వాళ్ళు మాత్రమే బైక్ నడపాలి. రీసెంట్గా అందరు కూడా బైక్ మాత్రం చాలామంది అబ్జర్వ్ చేసి చెక్ చేసి పేరెంట్స్కి పనిష్మెంట్ ఇస్తున్నారు, తర్వాత పెనాల్టీ ఇస్తున్నారు. దయచేసి స్టూడెంట్స్, మైనర్స్ ఎవరు కూడా బైక్ నడపొద్దు. రీసెంట్గా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా మన దగ్గర క్లాస్ తీసుకోవడానికి వచ్చారు. ఆ క్లాస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్, షీ టీమ్ వాళ్ళ యొక్క క్లాస్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే డిసిప్లిన్, మోరల్ వాల్యూస్, బైక్ నడపకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పేసి, వెళ్ళేటప్పుడు కూడా దారిలో వెళ్ళేటప్పుడు కానీ ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. జాగ్రత్తగా మాట్లాడుతూ, అంటే పక్కన ఫ్రెండ్స్, రకరకాల ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. సో డిఫరెన్స్, వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద సొసైటీ. వేరే ఫ్రెండ్స్, ఖరాబ్ చేసే ఫ్రెండ్స్ వచ్చారనుకో, దాంట్లో మీరు కలిసిపోయే అవకాశం ఉంది, మీకు కూడా చెడ్డ పేరు వచ్చే అవకాశం ఉంది, అక్కడ మంచి వాళ్ళకు కూడా చెడ్డ పేరు వచ్చే అవకాశం ఉంది. దయచేసి స్టూడెంట్స్ వెళ్ళేటప్పుడు కానీ ఇంటికి వెళ్ళండి, తర్వాత ఇంట్లో వర్క్ చేసుకున్న తర్వాత స్కూల్కి రండి, మీ పేరెంట్స్ రండి. ముఖ్యంగా గర్ల్స్, మొన్న రీసెంట్గా మాకు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చెప్పింది అదే, గర్ల్స్ వెళ్ళేటప్పుడు కానీ వచ్చేటప్పుడు కానీ జాగ్రత్తగా పాటించమని చెప్పండి. మీ పేరెంట్స్ కూడా సలహాలు ఇవ్వండి, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా తీసుకోండి, తెలుసుకోండి. కాస్త జాగ్రత్తగా ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మన మేనేజ్మెంట్ రిక్వెస్ట్ చేశారు. ఆల్ మేనేజ్మెంట్స్ కూడా క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు, ప్రతి స్కూల్కి వెళ్ళి కూడా క్లాస్ తీసుకుంటున్నారు. అంటే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎందుకు తీసుకుంటున్నారంటే మీ మంచి కోసం. అడ్లాసెన్స్ స్టేజ్లో చేంజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, పిల్లలు మానసికంగా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. మన స్టాఫ్ కంట్రోలింగ్తో పాటు కూడా అదర్ కంట్రోలింగ్ చాలా అవసరం ఉంది. దయచేసి స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా మీరు కాస్త నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా, లైఫ్ నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా, ఎడ్యుకేషన్కు ప్రియారిటీ ఇస్తూ మంచి రిజల్ట్స్తో ముందుకు వెళ్ళాలి. దశాబ్ద కాలంగా మన ఎస్పీ మోడల్ హై స్కూల్ సక్సెస్ఫుల్గా నడుస్తుంది, నడిపించబోతాం. ఇంకా దశాబ్దం 20 సంవత్సరాల వరకైనా మన ఎస్పీ మోడల్ ఎప్పుడు కూడా సక్సెస్ అవుతూ మీ స్టాఫ్ సహకారంతో, పిల్లల సహకారంతో ముందుకు వెళ్తుందని చెప్పేసి భావిస్తూ